Today I will teach larynx, but already you have gone through repeatedly the larynx in your dissection classes. So I don't want to repeat it and to bore you. Just I give the important aspects and topics which can be given in the theoretical examination and asked in the oral viva. Already you know the important things that can be are in the oral viva. What is larynx? What is the function of larynx? Already you know larynx is a phonation for our voice making. Larynx is important. It is the initial part of the lower respiratory tract. It also acts as a exit and entry valve so that no foreign body can go to the lower part, that's meaning the trachea and the lungs. Phonation, and you know the vocal cord vibrates to produce the pitch and the voice. So these are the most of the important functions of the larynx. And what are the extent of the larynx? In the vertebral level, C3 to C6 vertebra in adult. This is important. In adult. In child, it is C1 to C4 vertebra. জিজ্ঞেস করবে যেই বলবে C3 C6 তাহলে বাচ্চাদের কি একই না স্যার it is from the C1 to C4 vertebra বাস এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বললাম আমি রিপিট করব না কিন্তু larynx রিপিটেডলি যেটা ইম্পর্টেন্ট জিজ্ঞেস নেক্সট কোশ্চেন করবে what are the framework of the or structure of the larynx number 1 cartilages number 2 muscles number 3 ligaments number 4 membranes and number 5 joints. Some joints, very important joints are there. So cartilages, ligaments, membranes, joints. What are the cartilages? There are few unpaired and few paired cartilages. Unpaired cartilages are which are the unpaired odd number cartilages. Number 1 epiglottis, number 2 thyroid cartilage, number 3 cricoid cartilage. These are single. There is one epiglottis in our body, one thyroid cartilage in our body, one cricoid cartilage in our body, and there are paired cartilages. The most important cartilage is the arytenoid cartilages. Other cartilages are corniculate and cuneiform. So altogether 9 cartilages are there. What are the types of cartilages? Usually they are hyaline cartilages, except these are hyaline cartilage. That's when they will ossify after some years. Except number 1 epiglottis, base, vocal process and tip of the arytenoid cartilages, corniculate and cuneiform cartilages. These are the elastic cartilage, never ossify, never transform into bones. Number 4, is there any other cartilage do you know may be present in the larynx? Yes. Cartilage are tritachia, a small nodular cartilage present in the thyroepiglottic folds. Sometimes these cartilages are present. Next question. What is the most important and foundation stone of the larynx? Which cartilage acts as a foundation stone, main foundation stone? Answer is cricoid cartilage. Answer is cricoid cartilage. It is the foundation stone. It moves, the joints are there, and it is a stable cartilage which makes this foundation stone of the larynx. So, these are the important oral questions
That will be asked in your, in this picture, a real cadaveric picture. It is the hyoid bone, and before just there will be epiglottis. This is the thyroid cartilage. This is the cricoid cartilage. We cannot see the arytenoid corniculate cuneiform because these are inside the laryngeal cavity. So these are the epiglottis, a elastic cartilage. You know, it is the upper part and a lower part. It looks like a leaf, patar moto dekhte. Upper part is free, the upper border is free, and the lateral border, there is a fold of membrane. These folds we call the aryepiglottic folds, from the arytenoid cartilage to the lateral border of the very, very important this fold. This is known as the aryepiglottic folds, from the arytenoid cartilage to the epiglottis, lateral border of the epiglottis. This is not a simply fold of membrane. It contains certain important structures. It contains a very important membrane known as the, within it, folder moddhe royeche ekta membrane. One on either side, আমরা এটার নাম দিয়েছি quadrangular membrane. Quadrangular membrane. এই ফোল্ডের মধ্যে আরেকটা বইয়ের পাতার মতো একটা পাতা রয়েছে দুপাশে দুটো, তাকে আমরা নাম দিয়েছি quadrangular membrane. The lower part of the quadrangular membrane, the lower part of the quadrangular membrane, suppose this is the, this is the epiglottic folds. Within it there is a membrane, one on either side. This is known as the quadrangular membrane. Lower part of the quadrangular membrane is thickened. দেখো thick হয়ে গেছে lower part, to form a ligament known as the vestibular ligament, one on either side. So lower part of the quadrangular membrane, which is situated within the aryepiglottic fold, is thickened to form a ligament, and this ligament extends from the inner surface of the thyroid cartilage to the arytenoid cartilage. This ligament is the vestibular fold, one on either side. This is one vestibular ligament. And the space between these two vestibular ligaments we call rama vestibuli. Rima vestibuli. Very important. Come on. তাহলে এটা শিখলাম। এরপর আরেকটা very very important, often asked যখন তোমাদের ওই ভিসেরাটা দেওয়া হবে larynx pharynx একসাথে, what is larynx? Show me the laryngeal inlet. laryngeal এর দরজাটা দেখাও, larynx এর ডোরটা দেখাও। This is the laryngeal inlet. এই হচ্ছে laryngeal inlet. At the anteriorly there is an upper border of the epiglottis. This is the epiglottis. Laterally aryepiglottic folds, and this এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, আমরা এই aryepiglottic এর ফোল্ডের মধ্যে আমরা arytenoid cartilage দেখতে পাচ্ছি। So these two arytenoid cartilage is connected by a fold we call interarytenoid folds. So laryngeal inlet is bounded anteriorly and by the upper border of the epiglottis, laterally by the aryepiglottic folds, and posteriorly by the interarytenoid folds. So this is the opening. When it is closed, when we take food, liquid or solid, this will be closed, must be closed. Otherwise, food will go to this larynx, ultimately to trachea, producing severe cough and also may cause the obstruction. So that it must be closed during swallowing. Khawa
এবং কথা বলা একসাথে হয় না, এই কারণটাই তাই। যদি বলতাম ল্যারেঞ্জিয়াল ইনলেট ওপেন থাকতো এবং খাবার চলে যেত এবং আমরা সিভিয়ার হসপিটালে চলে যেতে হতো। তাহলে হাউ ইট ইজ ক্লোজড? এপিগ্লটিক কি ঢাকার মতো বন্ধ করে? নো, নেভার। এপিগ্লটিক নেভার ফলস ব্যাক টু ক্লোজ দ্য লারিং। এর মানে এই নয় যে এইটা এখান দিয়ে ঢাকার মতো এটা বন্ধ করছে, নো। ইনিশিয়ালি মনে হয় এপিগ্লটিক বোধহয় এরকম আছে, ঢাকার মতো পড়ে গিয়ে বন্ধ করছে, লাইক এ লিড। নো, this laryngeal inlet is closed by contraction of these two aryepiglottic folds. Within this aryepiglottic fold there is a muscles, aryepiglotticus muscle, thyroarytenoid muscle. এই দুটো যখন কন্ট্রাকশন করে aryepiglottic এরম ভাবে ক্লোজড হয়ে যায়, দুটো ফোল্ড এরম ভাবে ক্লোজড হয়ে জাস্ট চিঙ্ক হয়ে যায়, ফলে laryngeal inlet is closed. যদি প্রপার ক্লোজিং না হয়, then food, during taking food or drinking, it may go to the larynx and ultimately severe cough and other symptom may appear. So this is the important for oral questions, the laryngeal inlet. গেল আরেকটা শিখলাম আমরা ল্যারিংসের ক্রস সেকশন করে ইনসাইড দেখি, দেখেছো তোমরা সবাই ডিসেকশন ক্লাসে। আমরা দুটো ফোল্ডস দেখতে পাই, এই মাত্র যেটা বললাম ভেস্টিবুলার লিগামেন্ট রয়েছে, ওকে কভার করেছে মিউকাস মেমব্রেন রয়েছে, ইট ফর্মস দ্য ভেস্টিবুলার ফোল্ড। হোয়াট ইজ ভেস্টিবুলার ফোল্ড? দ্য লোয়ার থিকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোয়াড্রাঙ্গুলার মেমব্রেন। সিমিলারলি it is the thyroid cartilage, it is the cricoid cartilage. From the cricoid cartilage to the thyroid cartilage and there is another membrane. There is another membrane. Is present. We call it cricovocal membrane. কি বলি? Cricovocal membrane. From the cricoid cartilage এর upper border, inner lamina, upper border এ দুটো ল্যামিনা থাকে, upper outer lamina, inner lamina. Inner lamina থেকে সামনের দিকে থাইরয়েড কার্টিলেজ আর পেছনের দিকে অ্যারিটিনয়েড কার্টিলেজে এইরকম একটা মেমব্রেন আছে, তাকে বলে ক্রিকোভোকাল মেমব্রেন। ওপরের মেমব্রেনটাকে কি বলছে? কোয়াড্রাঙ্গুলার মেমব্রেন। এই ক্রিকোভোকাল মেমব্রেনের আপার পার্ট ইজ থিকেন্ড to produce a ligament known as the vocal ligament. তাকে কি বলে? vocal ligament. তাহলে vestibular ligament is the lower thickened part of the quadrangular membrane. Vocal ligament is the upper thickened part of the cricovocal membrane. এবং এই লিগামেন্টকে কভার করে মিউকাস মেমব্রেন। এছাড়াও ভোকাল লিগামেন্টের ভোকাল ফোল্ডের মধ্যে আরেকটা মাসেলও রয়েছে, তাকে যেটা ভেস্টিবুলার ফোল্ডে নেই, তাকে বলা হয় ভোকালিস মাসেল, which extend from the tip of the vocal process of the arytenoid cartilage to the thyroid cartilage, inner surface, close to the thyroid angle. তাকে বলে ভোকালিস মাসেল। Very important muscle which causes our modulation of the voice. এই যে আমাদের ভয়েসটাকে যারা সিঙ্গার বা আমরা মডুলেট করতে পারি, ভয়েসটাকে রেঞ্জটাকে কখনো হাই এরকম করতে পারি, দ্য ভোকালিস মাসেল কজিং দিস। তাহলে এই ভোকাল ফোল্ডটা কি? ইট কন্টেন্স সার্টেন স্ট্রাকচারস এন্ড কভারিং মিউকাস মেমব্রেন মেক্স দ্য ভোকাল ফোল্ড। এই ভোকাল ফোল্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টেরিয়র পার্ট ইজ মেমব্রেনাস and posterior part is cartilaginous. মেমব্রেনাস পার্টের মধ্যে কি আছে? ভোকাল লিগামেন্ট রয়েছে, ভোকালিস কি হচ্ছে কি ভোকালিস মাসেল রয়েছে, আর কার্টিলেজিনাস পার্টের মধ্যে রয়েছে ভোকাল প্রসেস অফ দ্য অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজ। এইটা শিখলাম। তাহলে এটা বলে দিয়েছি। এগুলি আর রিপিট করছি না,
বলে অনেক সময় চলে যাবে। পড়েছো তোমরা থাইরয়েড কার্টিলেজ, ক্রিকয়েড কার্টিলেজ। এইটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, বলে দিই, এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে হাইওয়েড বোন, এটা হচ্ছে আপার বর্ডার অ্যান্ড সুপিরিয়র কর্নু অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ, রাইট? এইখান থেকে এইখানে একটা মেমব্রেন করে, তাকে বলা হয় থাইরোহাইওয়েড মেমব্রেন। কি বলে? থাইরোহাইওয়েড মেমব্রেন। এটা লোয়ার border of the thyroid membrane is attached to the superior cornu and the upper border of the thyroid cartilage. আপার বর্ডারটা কোথায় লাগে কেউ বলতে পারবে? আপার বর্ডারটা কোথায় লাগে থাইরয়েড মেমব্রেনের? লোয়ার বর্ডারটা লাগছে হাইওয়েড বোনে, এই সরি থাইরয়েড কার্টিলেজে। আপার বর্ডারটা কোথায় লাগবে? হ্যাঁ, কোথায় লাগবে? হাইওয়েড বোনে। ঠিক, হাইওয়েড বোনের দুটো বর্ডার রয়েছে, এই যে লোয়ার বর্ডার আর আপার বর্ডার। কোন বর্ডারে লাগবে? লোয়ার বর্ডারে। লোয়ার বর্ডারে লাগবে? নো, এর জন্যই কোশ্চেনটা করেছি। লোয়ার বর্ডারে ছবিতে দেখলেও মনে হচ্ছে লোয়ার বর্ডারে লাগে না, এটা হাইওয়েড বর্ডারের পেছন দিক দিয়ে গিয়ে আপার বর্ডারে লাগে। এটা থাইরয়েড কার্টিলেজ, এটা হাইওয়েড বোন। এই থাইরয়েড মেমব্রেন এরকম ভাবে গিয়ে এইখানে লাগে, আপার বর্ডার অফ দ্য হাইওয়েড বোনে লাগে। and this hyoid bone থেকে thyroid membrane is separated by a bursa। একটা বার্সা থাকে, ফ্লুইডফুল বেলুনের মতো থাকে, তাকে বলে সাব হাইওয়েড বার্সা। এইটা জিজ্ঞেস করে থাইরয়েড মেমব্রেন কোথায় লাগে, সবাই বলে লোয়ার বর্ডারে, ছবি দেখে বলে, বাট অ্যাকচুয়ালি ছবিতে দেখানো সম্ভব নয়, কারণ ওটা তো পেছন দিকে গেছে। সুতরাং এইভাবে দেখলে বোঝা যাবে থাইরয়েড মেমব্রেন অ্যাটাচ টু দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য হাইওয়েড বোন, এবং এর middle part is thickened, known as the medial, and lateral part is also thickened, lateral thyrohyoid ligament। যাকে অত ডিটেলস দরকার নেই। A length is very important। Vertical length male female 44 millimeter, মেলের ক্ষেত্রে 43 millimeter and 36 millimeter vertical transverse and anteroposterior। ফিমেলের ক্ষেত্রে অনেক ছোট, দেখো 38 millimeter, 41 millimeter and 26 millimeter। লেন্থ বলতে ভার্টিক্যাল লেন্থ বোঝাচ্ছে, ল্যারিংসের লেন্থ। ভার্টিক্যাল লেন্থ মেলের 44, ফিমেলের 36। ট্রান্সভার্স মেলের 43, ফিমেলের 41, anteroposterior 36, 26। হাই পিচড ভয়েস কেন মেলের, মেলের লো পিচড গম গম করে কেন, লো পিচড ভয়েস, আর ফিমেল এবং চিলড্রেনের হাই পিচড। যত শ্রীল হবে আওয়াজটা, এগুলি কিন্তু হাই পিচড। যত সরু হবে তত কিন্তু হাই পিচড, উল্টোটা ভাববে না। আর আমাদেরটা হচ্ছে লো পিচড ভয়েস, গম গম করছে। তাহলে ফিমেলের এবং চিলড্রেনের লো পিচড ভয়েস কেন? তার কারণ হচ্ছে একটাই, তাদের ল্যারিংসটা ছোট। এই যে চিলড্রেনেরও ছোট, ফিমেলেরও ছোট। অ্যাকচুয়ালি পিউবার্টির পরে মেলের ল্যারিংস অনেকটা গ্রো করে, ফিমেলের ল্যারিংস গ্রো করে না। প্লাস থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল, থাইরয়েড কনসিস্ট অফ 2 ল্যামিনা, তার দুটো ল্যামিনা যেখানে মিট করে, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এটাকে বলে থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল। মেলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, ফিমেলের ক্ষেত্রে এরকম 120 ডিগ্রি। তাহলে লো স্মল laryngeal volume and large thyroid angle make the female high pitched voice, আর মেলের ক্ষেত্রে এটা low pitched resonating
এটা জিজ্ঞেস করে। নেক্সট, ছেড়ে দাও, নেক্সট। এগুলি আর আমি রিপিট করছি না। আচ্ছা, এইখানে একটা অবলিক লাইন রয়েছে থাইরয়েড অ্যাঙ্গেলের বাইরে, এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করে কি কি মাসল লাগে। থাইরোহাইড, স্টার্নোথাইরয়েড and inferior constrictor muscle of the pharynx. থাইরয়েড ল্যামিনা, থাইরয়েডের কি কি রয়েছে? দুটো ল্যামিনা রয়েছে, এই যে দুটো ল্যামিনা, আর উপরে সুপিরিয়র হর্ন, নিচে ইনফিরিয়র হর্ন, আর পস্টেরিয়র বর্ডার, আর থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল, সামনের দিকে যেটা রয়েছে থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল। কি কি জিজ্ঞেস করে এখান থেকে? আগেই বলেছি, আপার বর্ডারে কি লাগে, লোয়ার বর্ডার থাইরয়েড কার্টিলেজে কি লাগে, আর কি লাগে পস্টেরিয়র বর্ডারে। পস্টেরিয়র বর্ডারে তিনটে মাসল লাগে, স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস, প্যালাটোফ্যারেঞ্জিয়াস এন্ড স্যালপিঙ্গোফ্যারেঞ্জিয়াস। কি ভুল বলো, দাঁড়া, ভুল বলেছি। আচ্ছা দেখছি। আর যেটা জিজ্ঞেস করে এটা হচ্ছে ইনার সারফেস, বুঝতে পেরেছো? থাইরয়েড অ্যাঙ্গেলের ইনার সারফেস। এইখানে প্রথমে একটা সিঙ্গেল আনপেয়ার্ড লাগে, সেইটার নাম হচ্ছে থাইরোএপিগ্লটিক লিগামেন্ট। তারপরে দুটো আগেই বলেছিলাম, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য কোয়াড্রাঙ্গুলার মেমব্রেন ইজ থিকেন্ড টু ফর্ম ভেস্টিবুলার লিগামেন্ট, এই যে ভেস্টিবুলার লিগামেন্ট। তারপরে লাগে ভোকাল লিগামেন্ট, ভোকালিস মাসল, থাইরোঅ্যারিটেনয়েড মাসল। অত ডিটেলস জানবে না, শুধু জানবে ভেস্টিবুলার লিগামেন্ট এন্ড ভোকাল লিগামেন্ট এখানে লাগে। তাহলে ভেস্টিবুলার লিগামেন্ট সামনের দিকে লাগছে থাইরয়েড কার্টিলেজে, পেছনের দিকে কোথায় লাগে? অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজে। এইটা হচ্ছে ভেস্টিবুলার লিগামেন্ট, এই হচ্ছে ভোকাল লিগামেন্ট। শিখলাম। নেক্সট। আচ্ছা আগে লিগামেন্টস অফ থাইরয়েড কি কি আমাদের জানতে হবে। সবকটা তো অনেক সময় পরীক্ষার সময় করে যাওয়া যায় না। যেটা জানতে হবে, যেটা এইমাত্র বললাম, থাইরোহাইড মেমব্রেন অ্যান্ড লিগামেন্টস। থাইরয়েড টু হাইরয়েড বোন বলেছি কোথায় লাগে, এবং ল্যাটারাল পার্টটা থিকেন টু ফর্ম ল্যাটারাল থাইরয়েড লিগামেন্ট, মিডিয়াল পার্টটা মিডিয়ান থাইরয়েড লিগামেন্ট। আর যেটা লাগতে হবে, নেক্সট একটা ছবি আঁকছি, এই দুটো তোমাদের জানতে হবে। আমি একটা স্যাজিটাল সেকশন করেছি, এই হচ্ছে থাইরয়েড কার্টিলেজ কাটা পড়েছে, ক্রিকয়েড কার্টিলেজের অ্যান্টেরিয়র আর্চ, পোস্টেরিয়র ল্যামিনা, তার মধ্যে এটা হচ্ছে এপিগ্লটিস, এটা হচ্ছে থাইরয়েড কার্টিলেজ। সব কাট সেকশন কিন্তু। অ্যান্টেরিয়র আর্চ অফ ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, এই যে এপিগ্লটিস, এপিগ্লটিস এরকম করে আছে। কিভাবে তাহলে পজিশনে থাকছে? আপার বর্ডারটা ফ্রি, পজিশনে থাকছে বাই ডিফারেন্ট লিগামেন্টস। From the lower border of the epiglottis to the thyroid একটা লিগামেন্ট আছে, ওই সিঙ্গেল আনপেয়ার্ড লিগামেন্ট, আগে ছবিটা দেখিয়েছিলাম, থাইরোএপিগ্লটিক লিগামেন্ট। আরেকটা লিগামেন্ট আছে এখান থেকে, এটা হচ্ছে থাইরোএপিগ্লটিক লিগামেন্ট। হাইওয়েড বোনের সাথে এপিগ্লটিসের কানেকশন রয়েছে লিগামেন্ট দিয়ে, তাকে নাম হচ্ছে হাইওএপিগ্লটিক লিগামেন্ট। কেন বলছি এটা জিজ্ঞেস করে, এপিগ্লটিসটা পজিশনে থাকছে কি করে। তুমি বললে খুব ভালো কথা, আমারটা হয়তো ছবিটা মনে পড়ে গেল, হাইওএপিগ্লটিক লিগামেন্ট আর থাইরোএপিগ্লটিক লিগামেন্ট। বাস সাথে সাথে এক্সামিনার বলবে বাস এই দুটো লিগামেন্ট রেখে দেবে এপিগ্লটিসকে,
No, sir. There are other ligaments. কি ligaments? সবাই দেখতে পারবে টাঙের সাথে এপিগ্লটিসের লিগামেন্ট দিয়ে যুক্ত আছে দুটো সাইডে, তাকে কি বলে? গ্লসো এপিগ্লটিক লিগামেন্ট। টাঙের ল্যাটারাল নাম হচ্ছে গ্লসো এপিগ্লটিক লিগামেন্ট। কটা রয়েছে গ্লসো এপিগ্লটিক লিগামেন্ট? এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, স্যার ম্যাডাম বা স্যার যাই হোক, তিনটে। টু ল্যাটারাল গ্লসো এপিগ্লটিক লিগামেন্টস এবং একটা মিডিয়ান গ্লসো এপিগ্লটিক লিগামেন্ট। তারপরে জিজ্ঞেস করবে ল্যাটারাল আর মিডিয়ান, তাহলে দুটো ল্যাটারাল কিভাবে আমরা দেখি? তাহলে এইটা যদি টাং হয়, এই হচ্ছে এপিগ্লটিস, এইখানে যে লিগামেন্ট, median glosso epiglotic ligament and lateral glosso epiglotic ligament. এই যে এটা হচ্ছে anterior 2/3, এটা posterior 1/3 of tongue। তাহলে একটা median glosso epiglotic ligament and two lateral glosso epiglotic ligament। এই মাঝখানের স্পেসটা কি কি নাম? ভ্যালি। ভেরি গুড, ভ্যালিকুলা। সাথে সাথে কোশ্চেন আসবে, তোমরা এবার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ। নার্ভ সাপ্লাই কি? কোন আর্টস থেকে ডেভেলপ করছে? ঢুকে গেল ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টসে। এইভাবে আজকে বলছি, এইভাবে কোশ্চেনগুলি যাবে। ভেবো না ল্যারিংস বলে ল্যারিংসই থেকে যাবে। ল্যারিংস থেকে দু তিনটে কোশ্চেন করেই জেনে নেবে তুমি এমব্রায়োলজিটা একটু জানো কিনা। সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নাম কেমন? আচ্ছা, তাহলে এইটা আমরা শিখলাম, এর জন্যই এটাকে স্ট্রেস দিচ্ছি। এখান থেকে কোশ্চেনটা নেওয়ার জন্য এভাবে যায়। তোমাকে সমস্ত প্রিপেয়ার থাকতে হবে। নেক্সট, আচ্ছা, সাব ডিভিশন অফ দ্য ল্যারিংস বারবার পড়েছে, আমি রিপিট করব না। ভেস্টিবুলার ফোল্ড, ভোকাল ফোল্ড। ভেস্টিবুলার ফোল্ডের ওপরের পার্টটাকে আমরা বলি ভেস্টিবুল অফ দ্য ল্যারিংস বা সুপ্রাগ্লটিক পার্ট। আর ভোকাল ফোল্ডের নিচটাকে, এই যে ভোকাল ফোল্ডের নিচটাকে আমরা বলি আপ টু লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, আমরা বলি ইনফ্রাগ্লটিক পার্ট। আর দুটো পার্টের মধ্যে যেটা থাকে তাকে বলি আমরা সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংস। এই দুটো ফোল্ডের মাঝখানে যে স্পেসটা তাকে আমরা বলি সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংস। এই সাইনাস থেকে একটা ভেতরের দিকে একটা পাউচ গেছে, দেখতে পাচ্ছ? এটাকে বলে স্যাকিউল অফ দ্য ল্যারিংস। তার আরেকটা নাম হচ্ছে অয়েল ক্যান অফ দ্য ল্যারিংস। কেন এটা কেন দিল নেচার? কেন দিয়েছে? কারণ তোমরা ল্যারিংস জানো বলেই, পড়েছো বলেই আমি আর অত ডিটেল যাচ্ছি না। ল্যারিংস, তারপরে কোশ্চেন আসছে যেটা জেনে রাখো, হোয়াট ইজ দ্য লাইনিং এপিথেলিয়াম অফ দ্য ল্যারিংস? হিস্টোলজি। হিস্টোলজি তোমাদের ল্যারিংস নেই, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে অথবা পরীক্ষায় কোশ্চেন থাকতে পারে। লাইনিং এপিথেলিয়াম অফ দ্য ল্যারিংস। ল্যারিংস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কার পার্ট? রেসপিরেটরি সিস্টেমের পার্ট মেইনলি, তাই তো? রেসপিরেটরি সিস্টেমের পার্ট হচ্ছে ল্যারিংস। সুতরাং অ্যাজ এ রুল ল্যারিংস ইজ লাইন বাই সিলিয়েটেড সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড কালামনার এপিথেলিয়াম। সমস্ত রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এক্সেপ্ট অ্যালভিওলাই আর দূরে গেলে বা ব্রঙ্কিওল গেলে ইউজুয়ালি লাইন বাই সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কালামনার। একটাই সিঙ্গেল লেয়ার, কিন্তু ডিফারেন্ট সাইজ থাকে বলে মনে হয় যেন ডিফারেন্ট রয়েছে। ইট ইজ এ সিম্পল এপিথেলিয়াম। সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড মনে হয় মাল্টি লেয়ার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা লেয়ার। আর কি থাকে ওদের? এপেক্সের মধ্যে অসংখ্য সিলিয়া থাকে, যাতে ফরেন পার্টিকলস গুলিকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে ওপরের দিকে। তাহলে ল্যারিংস ইজ অলসো লাইন বাই সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কালামনার এপিথেলিয়াম এক্সেপ্ট। এত কথা বলছি, তার যেমন ওকে যেমন জিজ্ঞেস করলাম কোথায় লাগে, তার মানে আমি এতবার বলছি একটা এক্সেপ্ট আছে। এক্সেপ্টিভ রিজিয়নে ইট ইজ লাইন বাই নন কেরাটিনাইজ স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম।
কোথায় কোথায় লাগতে পারে? যেখানে ঘষা খাবে। সবসময় স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস স্কিনে রয়েছে, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেলে রয়েছে। কেন? যেখানে ফ্রিকশন সেখানেই স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস থাকছে। তাহলে কোথায় ফ্রিকশন হতে পারে? ভোকাল ফোল্ডে। অনবরত কথা বলছি আমরা, দুটো ভোকাল ফোল্ড অনবরত ঘষা খাচ্ছে। ওখানে যদি সিলিয়েটেড সিউডোস্ট্র্যাটিফাইড কলামনার হয়ে যায়, 2 মিনিটে সিলিয়া ফিলিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। অনবরত, এই যে আমি কথা বলছি, অনবরত ঘষা খাচ্ছে। ফলে এইখানে নেচার প্রোটেকশনের জন্য কি দিয়েছে? স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস নন কেরাটিনাইজড এপিথেলিয়াম ভোকাল ফোল্ডসে, 1 নম্বর। আর কোথায় আছে? এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড। তারপরে হচ্ছে posterior surface of the upper part of the epiglottis, এটা জেনে রাখো। এইগুলিতে হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। আচ্ছা, নেক্সট এই সুযোগে এসেছে টেস্ট বাড কোথায় থাকে আমাদের? টেস্ট সিক্রেশন কোথায় কোথায় থাকে? কোথায় থাকে টেস্ট বাড? টাং থাকে। আর শুধু টাঙেই থাকে? প্যালেটে থাকে। ভেরি গুড, এই পড়ছে একমাত্র প্যালেটে থাকে। আর কোথাও থাকে? এপিগ্লটিসে থাকে। আর কোথায় থাকে? শুনলে অবাক হবে, ভেস্টিবুলার ফোল্ডে থাকে, এরি এপিগ্লটিক ফোল্ডে থাকে, টেস্ট বাড থাকে। সুতরাং এখান থেকে একটা ট্রিকি কোশ্চেন ফর এমসিকিউ, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো। টেস্ট বাড ইন দ্য ল্যারিংস ফর এমসিকিউ। এপিগ্লটিসে থাকে, ভেস্টিবুলার ফোল্ডে থাকে, এরি এপিগ্লটিক ফোল্ডসে থাকে। আচ্ছা যাকে এটা আমরা বলে দিলাম। তাহলে এবার ভোকাল ফোল্ডে ওখানে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, and this epithelium does not contain any goblet cells or any glands. থাকবে না। থাকলে পরে কি হতো? আমাদের ভয়েস হাস্কি হতো। আমরা যেখানে শার্প ভয়েস চাই, পরিষ্কার ক্লিয়ার ভয়েস চাই, সেখানে যদি সিক্রেশন থাকতো, যেখানে যদি ভোকাল ফোল্ডের মধ্যে কোনো অয়েলি হোক বা ওয়াটারি সিক্রেশন থাকতো, ভয়েসটা কি এত ক্লিয়ার হতো? হতো না। আমাদের যখন সর্দি কাশি হয়, যখন সিক্রেশন হয়, আমাদের গলা কি হয়? বসে যায়, হ্যাঁ হয়। কেন? সিক্রেশন হচ্ছে। সুতরাং ভোকাল ফোল্ডে শুধু স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম শুধু আছে তা নয়, ওখানে কোনো গবলেট সেল নেই, কোনো মিউকাস গ্ল্যান্ড নেই। আর কি হয়েছে? ভালো করে বোঝো, সব কিছু কিন্তু কারণ আছে, নেচার কোনো কারণ ছাড়া দেয় না। ওইখানে মিউকাস মেমব্রেন, নরমালি কি লেয়ার থাকে? মিউকাস মেমব্রেন, ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, তারপরে সাবমিউকাস থাকে, তারপরে মাসল ফাসল এরকম থাকে, নরমাল এই রুট। কিন্তু ওখানে যদি সাবমিউকাস দিত, তাহলে মিউকাস মেমব্রেনটা অনবরত সাবমিউকাসের মধ্যে এরকম মুভমেন্ট হতো। কারণ লুজ টিস্যু সাবমিউকাসটা, তার মধ্যে মিউকাস মেমব্রেন এরকম মুভমেন্ট হতো। দেওয়া চলবে না। যদি মুভমেন্ট হয়, ভয়েস আবার ক্লিয়ার হবে না। সো দ্য vocal fold does not contain, লিখে রাখো, any submucous coat. So its mucous membrane is fixed to the underlying tissue. একদম ফিক্সড, যাতে একদম পরিষ্কার ভয়েস যখন হবে, কোনো নড়াচড়া হবে না মিউকাস মেমব্রেনে। সুতরাং কি কি শিখলাম ভোকাল ফোল্ডে? It is lined by the stratified squamous epithelium. No mucous gland, no goblet cell. Number 3, no submucous coat. কিন্তু তার তো একটুখানি রিলিফ দরকার। আমার নেই, কিন্তু যখন রেস্টে থাকছে, তার একটু মিউকাস মেমব্রেন, তার একটু মিউকাস দরকার, একটু সিক্রেশন দরকার, না হলে ড্রাই হয়ে যাবে। ড্রাই হলে আবার ভয়েসটাও ড্রাই হয়ে যাবে। সুতরাং নেচার প্রোভাইড করেছে এই স্যাকুল, which contains multiple glands, which secrete secretion, which lubricates the vocal fold. So it is known as the
অয়েল ক্যান অফ দ্য ল্যারিংস, তেলের কৌটো, যেটা ভোকাল ফোল্ডকে লুব্রিকেট করে। যদি লুব্রিকেট না করতো ভোকাল ফোল্ড ড্রাই হয়ে যেত, আমাদের ভয়েস ভালো হতো না। আবার গ্ল্যান্ড থাকলেও হবে না। সুতরাং বাইরে থেকে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি, স্প্রে করে দিলাম কিছুক্ষণ। সুতরাং স্যাকুল is a pouch from the sinus of the larynx which acts as a oil can of the larynx to lubricate the vocal folds. তাহলে এটা শিখলাম, ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, তাহলে এটা হচ্ছে সুপ্রাগ্লটিক পার্ট বা ভেস্টিবুল, ভেন্ট্রিকল বা সাইনাস অফ দ্য ল্যারিংস, ইনফ্রাগ্লটিক পার্ট। নেক্সট বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এইবারে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা। তাহলে আমরা দেখলাম দুটো ভেস্টিবুলার ফোল্ড আছে, তার নিচে দুটো ভোকাল ফোল্ড রয়েছে। এই ধরো এটা ভেস্টিবুলার ফোল্ড, এই স্পেসটাকে আমরা বলি রিমা গ্লটিডিস। রিমা গ্লটিডিস এর কাজ কি? নেক্সট। আচ্ছা, তার আগে জানতে হবে, এটা ভালো করে বোঝো, ল্যারিংস হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ঘর, আমাদের প্রাইভেট ঘর। আর বাইরের লোক সব সময় চাইছে ঢুকতে, তাই তো? অনবরত আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, মানে আমার ঘর, এটা প্রাইভেট ঘর। আমাদের বাড়িতে কি আছে? একটা সামনের ঘর আছে, তারপরে আমাদের বেডরুম আছে, তাই তো? এটা হচ্ছে সামনের ঘর, ডাইনিং রুম। এটা হচ্ছে বেডরুম। ধরো এইখানে দরজা রয়েছে, এইখানে একটা দরজা রয়েছে। তাহলে সবসময় লোক ঢুকতে চাইছে, আমরা কি ঢুকতে দেব? সবাইকে কিন্তু ঢুকতে দেব না, রাইট? সবাইকে ঢুকতে দেব না। সুতরাং আমরা এই দরজাটা যখন ঢুকতে চাইছে, হ্যাঁ, তখন এই দরজাটা আমরা বন্ধ রাখি, প্রোভাইডেড পার্টিকুলার কিছু লোককে আমরা ঢুকতে দেব। তাহলে এটা আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না, আমরা বাইরের দরজাটা। তাহলে এইটাকে তোমরা বুঝতে পারছো, এই দরজাটা হচ্ছে রিমা ভেস্টিবুলি, ভেস্টিবুলার, এই দুটো হচ্ছে ভেস্টিবুলার ফোল্ড। এটা হচ্ছে ভেস্টিবুলার ফোল্ড, এটা হচ্ছে রিমা ভেস্টিবুলি, আর এইটা হচ্ছে ভোকাল ফোল্ড, এটাকে বলি রিমা গ্লটিডিস। এই দরজাটার নাম হচ্ছে রিমা ভেস্টিবুলি, রিমা গ্লটিডিস। আর দরজার পাল্লা হচ্ছে ভেস্টিবুলার ফোল্ড, ভোকাল ফোল্ড, রাইট? আমরা তাহলে সবাইকে ঢুকতে দিচ্ছি না, আমরা বন্ধ রাখছি। সুতরাং ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ, রিমা ভেস্টিবুলি অ্যাক্টস অ্যাজ এ এন্ট্রি ভালভ। এন্ট্রিকে আমরা ভালভের মতো রেস্ট্রিক্ট করছি, কেমন? সুতরাং রিমা ভেস্টিবুলি এন্ট্রি ভালভ। যখন আমরা নিঃশ্বাস নেব তখনই এটা ঢুকবে, যখন ফরেন বডি যাবে ফট করে বন্ধ হয়ে যাবে, ওখানে নার্ভ ওকে সেন্সেশন দেবে, বন্ধ হয়ে যাবে। সো ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ এন্ট্রি ভালভ, এন্ট্রিটাকে রেস্ট্রিক্ট করছে। আবার উল্টোটা হচ্ছে, এবার ঢোকালাম, এ ঢুকলো, এ ঢুকে গেল। আবার এই দরজাটা আমাদের ঘনিষ্ঠ লোক বলছে আজকে হয়েছে, অনেক খাওয়া দাওয়া হয়েছে, বাট বাড়ি যেতে চাই, কিন্তু তোমার খুব পছন্দ, তোমার খুব ঘনিষ্ঠ যে লাভার সে আছে, তাকে যেতে দিতে চাইছো না, তাকে রাখতে চাইছো। সুতরাং তুমি এটাকে বন্ধ করে দিয়েছো দরজা, না আমি যেতে দেব না। মা বাবা এসেছে, তোমার হোস্টেলে, তোমার ঘরে আছে, বলে না আজকে যেও না, থাকো। তুমি বলে যাও, না না যেতে হবে, তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছো। তাহলে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ, রিমা গ্লটিডিস অ্যাক্টস অ্যাজ এ এক্সিট ভালভ। বাইরে যেতে দিচ্ছ না, এক্সিট ভালভ, যেটা দেয় না সেটার ভালভ, রাইট?
তাহলে রিমা গ্লটিটিস অ্যাক্টস এজ এন্ট্রি ভালভ আর এটা হচ্ছে এক্সিট ভালভ। তাহলে দুটো কাজ আমরা শিখলাম। নেক্সট, আচ্ছা এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারে যাব, নেক্সট না এগুলি হয়ে গেল, দাঁড়াও, আচ্ছা হ্যাঁ ওইটা থেকে আসো। নেক্সট, এরপরে হচ্ছে আজকে যেটা হয়ে যাবে কিছুটা মাসলস অফ দ্য ল্যারিংস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা বাদ দিয়ে পরীক্ষায় যাবে না। There are two groups of muscles of the larynx, intrinsic muscles and extrinsic muscles. Extrinsic muscle বাইরে থাকে, larynx কে ওঠানামা করাতে সাহায্য করে অনলি, আর intrinsic muscle ভোকাল কর্ডের কে কাজ করায়। এক্সট্রিনসিক মাসল কি করে? larynx কে ওঠানামা করায়। আর ইন্ট্রিনসিক মাসল কি করে? ভোকাল কর্ডের উপরে কাজ করে, কখনো অ্যাডাকশন করছে, কখনো অ্যাবডাকশন করছে, কখনো টেনশন করছে, এইরকম করছে। কি কি তাহলে ইন্ট্রিনসিক মাসল আছে? নেক্সট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসল রয়েছে, কি কি, খুব কঠিন নয়। ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড, বেশিরভাগ মাসলের ফার্স্ট দিয়ে শুরু করবে পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড, যাতে এই মাসলটা লিখতে ভুল না হয়। তারপরে যেই পস্টেরিয়র হলো ল্যাটেরাল ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড, পস্টেরিয়র বললেই ল্যাটেরাল। তারপরে মাসলটা বলবে ক্রিকোথাইরয়েড, তারপরে হচ্ছে থাইরোঅ্যারিটেনয়েড, অবলিক অ্যারিটেনয়েড, ট্রান্সভার্স অ্যারিটেনয়েড আর থাইরোএপিগ্লটিকাস। বাস এইগুলি হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক মাসল। সবগুলি পড়ার দরকার নেই, পড়বে কোনটা? পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড, ল্যাটারাল ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড, ক্রিকোথাইরয়েড। ঠিক এরকম একটা এপেক্স রয়েছে, একটা বেস রয়েছে, একটা দুটো প্রসেস রয়েছে, ভোকাল প্রসেস আর এটা হচ্ছে মাসকুলার প্রসেস। এই মাসকুলার প্রসেসে গিয়েই মেইনলি বেশিরভাগ মাসল অফ গিয়ে লাগছে, এক্সেপ্ট এপেক্সে লাগছে অবলিক অ্যারিটেনয়েড, মাসলটা এপেক্স থেকে হয়, আর এখান থেকে ভোকালিস মাসলটা অরিজিন হয়, আর বাকি সমস্ত মাসল মেইনলি মাসকুলার প্রসেসে গিয়ে লাগে। এবার কি মাসলটা বললাম? প্রথম মাসল যেটা জানতে হবে, পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসল। কারণ হচ্ছে কি, আমাদের এই যে বললাম এগুলি ভালভের কাজ করে, এই পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড কজিং অনলি, আমরা এবার বলি এটা ধরো ভোকাল ফোল্ডস, যখন এটা এরম সরে যাচ্ছে, এই যে এরকম, তখন তাকে বলি অ্যাবডাকশন। এই যে সরে গেল, মিড লাইন থেকে সরে গেছে, দুটো রয়েছে, এটা একটা ভোকাল ফোল্ড, এখানে একটা ভোকাল ফোল্ড, অ্যাবডাকশন। মিড লাইনে এলো অ্যাডাকশন। আর কি হয়? টেনশন হয়, পরে আসছে ওটা, মেইনলি অ্যাবডাকশন অ্যান্ড অ্যাডাকশন। সমস্ত মাসল মধ্যে একটাই মাসল অ্যাবডাক্ট করতে সাহায্য করে, অ্যাবডাক্ট, যার ফলে আমরা ইয়ার এন্ট্রি নিতে পারি, সেটা হচ্ছে পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড। এবার পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড দুপাশের দুটো প্যারালাইজড হয়ে গেল হট করে, তাহলে কে আপার হ্যান্ড নেবে? অ্যাডাকশন, ফলে দুটো অ্যাডাকশন হয়ে গেল, valve closed হয়ে গেল, exit valve closed, no air will enter and the person will die. So it is known as the safety muscle of the larynx. Posterior cricoarytenoid is regarded as the safety muscle of the larynx. কাজ করে
খুব সুন্দর। posterior cricoarytenoid muscle শুধু হাতেই বুঝতে পারবে তোমরা। এইখান থেকে মাসলটা ল্যামিনা থেকে পস্টিরিয়র সারফেস থেকে অরিজিন নিয়ে এই মাসকুলার প্রসেসে হ্যাঁ এই posterior cricoarytenoid ক্রিকয়েড কার্টিলেজের posterior সারফেস থেকে ল্যামিনার থেকে নিয়ে মাসকুলার প্রসেসে গিয়ে লাগছে দুপাশে দুটো। এরপরে আমার হাতটা লক্ষ্য করো কি করে অ্যাডাকশন করছে। এইটা হচ্ছে ভালো করে বোঝো, আমি এখানে এপেক্সটা আঁকছি না, এটা অ্যাডিটয়েড কার্টিলেজ, কেমন? এইখানে তোমার মেইন এপেক্সটা রয়েছে দুপাশে দুটো, এইটা আমি করতে পারছি না কারণ তাহলে আমি মুভমেন্ট করাতে পারবো না। অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজ এখানে রয়েছে, দুটো প্রসেস রয়েছে, এইটা রয়েছে ভোকাল প্রসেস, এইটা সামনের দিকে, এটা হচ্ছে মাসকুলার প্রসেস, এরম ভাবে আছে। এই যে আমি এইটা দেখাচ্ছি না, কেমন বুঝতে পারছো কি? আমি শুধু এইটা দেখাচ্ছি, এইটা এরম ভাবে, এইটা হচ্ছে ভোকাল প্রসেস যেখানে ভোকাল লিগামেন্ট লেগে রয়েছে সামনের দিকে, ভোকাল লিগামেন্ট, আর এইটা হচ্ছে মাসকুলার প্রসেস, এইখানে লাগছে posterior cricoarytenoid। এবার খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এটা এই যদি মিডিয়ালি ঘোরে, আমার বুড়ো আঙ্গুল যদি মিডিয়ালি ঘোরে, এটা কোন দিকে ঘুরছে? এটা অ্যাবডাকশন, অ্যাবডাকশন হচ্ছে, অ্যাবডাকশন হচ্ছে, ল্যাটারালি ঘুরছে। এই দেখো এই ঘোরাচ্ছে, এই ঘুরছে, এইরকম হচ্ছে, হতেই হবে। posterior cricoarytenoid এর কাজ হচ্ছে মাসকুলার প্রসেসটাকে মিডিয়ালি ঘোরাচ্ছে, ফলে ভোকাল প্রসেস ল্যাটারালি সরে যাচ্ছে, ভোকাল লিগামেন্ট ল্যাটারালি সরে যাচ্ছে, অ্যাবডাকশন হয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই এটা কাজ করে, মেইনলি রোটেশন অ্যান্ড গ্লাইডিং হয়, অত ডিটেলস দরকার নেই। তাহলে মাসকুলার প্রসেসটাকে মিডিয়ালি রোটেট করছে, ভোকাল প্রসেস ল্যাটারালি চলে যাচ্ছে, ভোকাল লিগামেন্টটা ল্যাটারালি সরে যাচ্ছে, রিমা গ্লটিস এনলার্জ হয়ে গেল, এয়ার এন্ট্রি হল। তাহলে posterior cricoarytenoid causing abduction by this way, and it is the only muscle that causing abduction, so it is known as the safety muscle of the larynx. এবার হচ্ছে অ্যাডাকশন কে কে করে? lateral cricoarytenoid, transverse arytenoid and oblique arytenoid, বাকি সব মাসেল। এরপরে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আরেকটা ইম্পর্টেন্ট মাসেল রয়েছে, সেটা হচ্ছে ক্রিকোথাইরয়েড। এটার মধ্যে একটা ওরাল বা এমসিকিউ এর জন্য একটা কোশ্চেন আছে ক্রিকোথাইরয়েড নিয়ে। কি কোশ্চেন? অল দ্য ইন্ট্রিনসিক মাসেলস আর প্রেজেন্ট উইদিন দ্য ল্যারিংস, ল্যারিংসের মধ্যে ইন্ট্রিনসিক, ল্যারিংসের ভেতরে, বাইরে থেকে দেখতে পারি না আমরা, একটুখানি দেখতে পারি, এক্সেপ্ট ক্রিকোথাইরয়েড যেটা বাইরে থেকে দেখা যায়। গেল, ওটা ছেড়ে দাও। নেক্সট হচ্ছে এইবারে হচ্ছে ক্রিকোথাইরয়েড কিভাবে কি করে কাজ। ক্রিকোথাইরয়েড কজিং টেনশন অফ দ্য ইনক্রিজ দ্য টেনশন অফ দ্য ভোকাল কর্ড। ভোকাল কর্ডটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ধরে নাও রাবার ব্যান্ড, ইলাস্টিক মেমব্রেনের মতো, রাবার ব্যান্ডের মতো, কেমন? যদি আমরা এরম ভাবে করি তাহলে কি হয়? ইনক্রিজ হলো, রাবার ব্যান্ডের টেনশন বেড়ে যায় না?
তুমি একটা রাবার ব্যান্ড রয়েছে, সেটাকে যদি বাড়াও, টান টান হয়ে যাচ্ছে মানে টেনশন বাড়ছে, ছাড়লেই তো ঝপ করে আসছে, তার মানে ওর টেনশন ইনক্রিজ হচ্ছে, তাই তো? যদিও ফিজিক্সের নিয়মে ইলাস্ট্রিসিটিটা উল্টো হয়, ফিজিক্স ইলাস্ট্রিসিটি রুলসটা আবার আলাদা। আমরা টেনশনের কথাটা আসছি, সুতরাং টেনশন বেড়ে যাচ্ছে। এবার কিভাবে তাহলে ভোকাল লিগামেন্টকে বাড়াবে? দুটো ভাবে বাড়ানো যেতে পারে। এইটা হচ্ছে ভোকাল লিগামেন্ট, কেমন? এটাকে এবার লম্বা করতে হবে। কিভাবে লম্বা করা যায় বলো তো দেখি? টান করতে হবে, আরেকটু বাড়াতে হবে টেনশন। কিভাবে করা যায়? দুটো ভাবে করা যায়। আমরা যদি ক্রিকয়েড কার্টিলেজটাকে এটাকে পেছনে সরিয়ে দিই, এই ল্যামিনাটাকে একটু পেছনে সরে গেল, তাহলে অ্যারিটিনয়েডও ওর সাথে পেছনে সরে আসবে, লেন্থটা বেড়ে গেল, বেড়ে গেল না? আগে কি ছিল? এই ছিল, এবার লেন্থটা বেড়ে গেল। কি হয় তাহলে? ক্রিকয়েডটা যদি এরম ভাবে পেছনের দিকে মুভ করে, গ্লাইড করে পেছনের দিকে সরে যায়, ক্রিকয়েডটা যদি এইখানে সরে এলো, এও সরে এলো, তাহলে এটা লম্বা হয়ে গেল। অথবা থাইরয়েডটা যদি সামনে চলে যায়, ক্রিকয়েড যদি ফিক্স থাকে, তাহলে তো এটা লম্বা হয়ে গেল। এটাকে দুটো ভিউ বলে। প্রথম যেটা বললাম ক্লাসিক্যাল ভিউ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে নেগাস ভিউ। হিউম্যান বিইং এ দুটোই কাজ করে, ক্রিকয়েডটাও পেছনে সরে, থাইরয়েডটাও সামনের দিকে এগোয়, ফলে লিগামেন্টটা টান টান হয়ে যায়। এটাকে বলে টেনশন। সো ক্রিকোথাইরয়েড causing a tension of the vocal cord. টেনশনটাকে বাড়ায় ভোকাল কর্ডে, which helps in modulation of the vocal cord. আর ভোকালিস মাসল হেল্প ইন দ্য মডুলেশন। তাহলে এগুলি আমরা শিখলাম। আর কি শিখলাম? কি করে ল্যারিঞ্জিয়াল ইনলেট ক্লোজ হয় সেটা শিখলাম। এরপরে হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেন্সরি অ্যান্ড মোটর। Sensory supply above the vocal fold, it is supplied by the internal laryngeal nerve, branch of vagus nerve. Below the vocal fold, recurrent laryngeal nerve, branch of vagus nerve. তাহলে above the vocal fold, sensory, কোনো কারণে ফরেন বডি গেল, সেন্সেশনটা কে ক্যারি করে? Internal laryngeal nerve, branch of superior laryngeal nerve, which is a branch of vagus. আর ভোকাল ফোল্ডের নিচে গেলে কোন নার্ভ ক্যারি করে? রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, which is a branch of the vagus nerve. মোটর, সবাই জানো, all the muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve except cricothyroid, which is supplied by the external laryngeal nerve. আরেকটা বলা হয়, কোন বইতে আছে, transverse arytenoid is supplied by both by the recurrent laryngeal nerve and internal laryngeal nerve. লেখার দরকার নেই। তাহলে নার্ভ সাপ্লাই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? all the muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve except the cricothyroid, which is supplied by the external laryngeal nerve, which is সবই ভেগাসের নার্ভ, কিন্তু তাদের কোর্সটা আলাদা। এরপরে যেটা বাকি রইল সেটা হচ্ছে একমাত্র অ্যাপ্লাইডটা কালকে বলে দেব, ঠিক আছে? ল্যারিংসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং ল্যারিংসটা এতবার আমরা ক্লাস দিয়েছি, ক্লাস নিচ্ছি, এই কারণে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা আছে। এবারে